that field participate गर्नुहुन्छ? विषयको उद्देश्य भनेको बर्ड वाचिङ मार्फत जनसमुदायलाई चराप्रति रुचि बढाउनु र चरा संरक्षणमा प्रयोग गर्नु। विषयले आगामी दिनहरूमा पनि यो बर्ड वाचिङ इभेन्टलाई निरन्तर रहनेछ। Namaste everyone. My name is Siddharth Subedi. I'm 11 years old and I'm also the youngest member of the bird conservation Academy. I've been interested in bird watching for almost 3 years. My favorite bird to watch is the cormorant because I like to watch it sit still in one place for many hours. I use bird books, binoculars and cameras while bird watching. Young bird watchers should remember that they should be calm, focused, still, silent and observant during bird watching. They should also provide a habitat for birds by providing food, shelter and water for them. They should also carry proper bird watching gear during bird watching, such as bird books, binoculars and cameras. Hello, my name is Piri. I'm 11. I've been birding since 2022. I'm lucky enough to travel to different places of Nepal searching for birds, from Japa in the east to Kanchanpur in the west, and from Kechanakowal, the lowest point, to Mustang up to 3,700 meters. I've always been surprised that Nepal is home to so many species of birds. So far, I've seen 266 of them. However, for me, birding is not just about numbers, it's about getting connected with nature and observing the birds. I believe that the earth is not only home to humans, the other creatures and birds who live here also have equal rights. As far as possible, I try to go birding on Saturdays with VCN. The people there are so talented and experienced, and they're always willing to help and support. Hi, my name is Afroz and I'm from India. I have a background in psychology and social work, and my interest in bird watching was a meeting with a bird enthusiast some 10-15 years ago. I got involved with BCN bird watching events through Facebook. Though I come from a different background than birding, bird watching has helped me connect deeper with the nature and conservation, and it has helped me calm down, it has helped me de-stress, and it has helped me focus my energies on conservation. Hi, my name is Vernon Bird. I'm from the United States, but I get to spend about 2 to 5 months a year in Nepal. I love coming to Nepal because bird watching here fills in new information frequently. We're still learning about distribution and abundance here, so every new trip can add new information. I've met people from BCN originally through the students at the Institute of Forestry in Pokhara. I met people in Kathmandu at BCN office, at Toda. I've loved going out on Saturday bird walks with you and with others over the years. My favorite bird watching places in Nepal would be Fewa Wetland in Pokhara, Pholchoki here in Kathmandu Valley, and of course Chitwan Park and Koshi. And the reason is, it's always a possibility of seeing something new when you go out in these places. My message to young bird watchers would just be, record what you see. It's fine if you decide that you really don't want to do that, but if you will do that, you really contribute as citizen scientists, and it really adds more information if you can record it in Chimikichara or eBird. Namaste, this is Samiksha, and I'm coming from Bardia National Park, and by profession, I'm a tourism professional. While leading a bird watching is a challenge itself because normally it is a big group. For the nature and the birds, it is a little bit disturbing when we are going in a big group. It's very loud. Especially in Kathmandu, while birding, it is not so much danger around us. But talking about Bardia National Park, it is definitely a challenge for bird watching.
and the wildlife around you always. So you need to be very careful. For the new bird watchers, I would say, first of all, you have to go birding every time. Have to come regularly, and you make a research as much as you can and use the technologies what we have for global informations and make checklists and read books and ask more questions about birds to the seniors and contribute little bit, at least little bit contribution towards bird watching and their conservation. नमस्कार, म जय भण्डारी र म विगत लामो समयदेखि लगभग 30 वर्षदेखि म पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ आबद्ध छु र म बर्ड कन्जर्भेसन नेपालको एजुकेटिभ बोर्ड काउन्सिल मेम्बर पनि हो र म बर्ड वाचर पनि। सन् 2009 देखि म चाहिँ बर्ड कन्जर्भेसन नेपालमा आबद्ध भएदेखि नै म बर्ड वाचिङमा लागेको छु र लागिरहेको छु। समयले साथ दिएको अवस्थामा म चाहिँ बर्ड कन्जर्भेसन नेपालले आयोजना गर्ने बर्ड वाचिङ प्रोग्राममा लिडर अथवा कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि काम गर्दै आएको छु। यदि सबै बिगिनरहरू हुनुहुन्छ भने चराचुरुङ्गी अथवा बर्ड वाचिङ सुरु गर्दाखेरि तपाईँको अरमान बर्डहरू हुन सक्छन्। तपाईँको घर वरिपरि नै चराहरू डुलेका हुन्छन्, फिरेका हुन्छन्, चारो खान आएको हुन्छन्, पानी खान आएको हुन्छन्। त्यही बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ घरबाट बर्ड वाचिङ सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ र चराहरू बर्ड वाचिङ सुरु गर्दाखेरि तपाईँहरूले अलिक सजिलो ठाउँहरू, ह्याबिट्याटहरू जस्तो फार्मल्यान्डहरू, ताल तलाइया नदीहरूमा गएर तपाईँले चाहिँ चराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा चाहिँ त्यसको जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र मौसम अनुसार पनि तपाईँले कुन मौसममा कुन खालको चराहरू पाइन्छ भन्ने जानकारी पनि सिनियरहरूसँगबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि रिफरेन्स बुकहरू, बाइनोकुलरहरू, नोटहरू, फोटोकपीहरू लिनुपर्ने हुन्छ र अनि बिगिनरहरूलाई बिस्तारै त्यसको रेकर्ड राख्दै गइसकेपछि आफ्नो जीवनमा के कस्ता खालका चराहरू देखियो भन्ने कुरो पनि तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ। नमस्ते, मेरो नाम सरिता लामा हो। म चाहिँ अहिले श्री माधव मिथिलेश्वर मङमाहीमा टिच फर नेपाल फेलोको रूपमा इङ्ग्लिस विषय पढाउँदै आइरहेको छु। मेरो आफ्नै एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड फरेस्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कलेजको दिनदेखि नै बर्ड वाचिङमा धेरै इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा टिच फर नेपालको फेलोसिप गर्दै गर्दा मलाई आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बर्ड वाचिङ इन्ट्रोड्युस गर्न मन थियो र यो कारणले नै मैले चाहिँ सुरुको दिनदेखि नै बर्ड वाचिङको लागि बर्ड कन्जर्भेसन नेपाल तथा मिथिला वाइल्डलाइफ ट्रस्ट सँग चाहिँ लगातार डिस्कस गरेर अनि समन्वय गरेर चाहिँ विभिन्न बर्ड वाचिङको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने रिसोर्सेसहरू जस्तै बाइनोकुलर अनि बर्ड्स अफ नेपाल बुक, प्याम्पलेट्सहरू, पोस्टर अनि त्यसपछि चेकलिस्टहरू यस्तो रिसोर्सेसहरू चाहिँ प्राप्त भयो। बर्ड वाचिङको लागि आवश्यक पर्ने रिसोर्सेसहरू चाहिँ बर्ड कन्जर्भेसन नेपाल र मिथिला वाइल्डलाइफ ट्रस्टबाट प्राप्त भइसकेपछि हामीले बर्ड वाचिङ चाहिँ मिथिलेश्वरमा बुढीमाई स्थानमा स्टार्ट गरेको थियो क्लास 10बाट र अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ हामीले मिथिलेश्वर स्कुलकै 8देखि 10 क्लाससम्मको दुईवटा सेक्सनहरूलाई चाहिँ मिलाएर बर्ड वाचिङ लान सफल भइसकेको छौँ र साथसाथै अन्य स्कुलहरू जस्तै श्री सेकेन्डरी स्कुल श्रीसिया, पार्वती अनारवती तेत्रीवती स्कुल तारापट्टि पनि हामीले बर्ड वाचिङको लागि लैजान सफल भएका छौँ। त्यसै गरी क्लास 8को इङ्ग्लिस करिकुलमलाई जोड्दै जसमा चाहिँ हरिसर नेपाली जीवको बारेमा चाहिँ लेखिएको छ त्यसै कुरालाई जोड्दै बर्ड कन्जर्भेसन तथा छिमेकी चरा क्याम्पेनको बारेमा चाहिँ एउटा स्पेसल सेक्सनको लागि बर्ड कन्जर्भेसन नेपालबाट एजुकेसन कन्जर्भेसन अफिसर आरती नेपाली ज्यूबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा सेसन लिन सफल भएका थियौँ। नमस्ते, मेरो नाम दिनेश कुमार शाह हो। म श्री माधव मिथिलेश्वर कक्षा 10मा पढ्ने विद्यार्थी हुँ। बर्ड वाचिङ गर्दाखेरि हामीलाई यो कुराहरू पनि थाहा भयो कि बर्डमा पनि धेरै रूप रङ आकारका बर्डहरू पनि पाइन्छ भनेर। चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीलाई केही पनि थाहा थिएन कि बर्डहरू पनि यस्तो रूप रङ आकारको हुन्छ भनेर। यो बर्ड वाचिङ गर्दाखेरि हाम्रो धेरै बर्डहरू हेऱ्यौँ जसमध्ये चाहिँ मलाई धेरै मनपर्ने चरा चाहिँ ग्रिन बी इटर। यो बर्ड वाचिङ गर्दाखेरि हामीहरूलाई यो कुराहरू पनि थाहा भयो कि त्यो बर्ड्सहरूलाई पनि जोगाएर राख्नुपर्छ, त्यो बर्डहरूलाई चाहिँ हन्टिङ गर्नुहुन्न। अनि यो बर्ड्सहरूलाई चाहिँ
यसको संरक्षण बारेमा हामी चाहिँ गाउँ समाजमा गएर यसको बारेमा जनचेतना फैलाउनु पर्छ कि यो मेरो नाम दिलमाया चौधरी, म अहिले 21 वर्षको अनि मेरो ठेगाना बेलोरी नगरपालिका नम्बर 7 ठुलो सिंहपुर। म यो विषयले 3 दिने तालिम लिएको थियो। त्यही तालिम लिएर अहिले हामी निरन्तर रूपमा बर्ड वाचिङ गरिरहेका छौँ अनि बढी जसो हामीले बर्ड वाचिङ गर्ने ठाउँ यो पुरैनी ताल हो। यस पुरै बर्ड वाचिङले गर्दा हामीलाई निकै नै फाइदा भइरहेको छ। जस्तै यो बर्ड वाचिङ गर्दा यो पुरैनी तालमा आउँदा सबैले यो पुरैनी ताललाई चिनेका छन्। पुरैनी ताललाई पनि फाइदै भइरहेको छ। नमस्कार, मेरो नाम सन्देश चौधरी। मेरो उमेर भन्दाखेरि 20 वर्ष। मेरो स्थायी बसोबास ठुलो सिंहपुर पञ्चायतको। हामीहरू चाहिँ यो बर्ड वाचिङमा संलग्न हुनु भनेपछि हामीहरू 3 दिने तालिम जुन विषयले हामीलाई उपलब्ध गराएको थियो, हामी त्यो 3 दिने तालिममा सहभागी भएर चराहरूको महत्त्वबारे बुझ्यौँ, उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूलाई पहिलेदेखि मनमा थियो। तर विषयले हामीलाई तालिम दिएदेखि नै हामीलाई झनै उत्प्रेरित गरायो। त्यस दिनदेखि हामीहरू स्कुल छुट्टी शनिबार अब दिन हामी दैनिक हाम्रो स्थानीयमा भएको तालतलैया जङ्गल सुनसान क्षेत्रमा हामीहरू बर्ड वाचिङमा लागिराखेका छौँ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ युवराज शर्मा अनि घर चाहिँ बेलौरी 8 भक्ता। अनि हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ बिसिएनबाट 3 दिनको तालिम पाएका थियौँ अनि त्यो तालिम गरेर नै हामी यस चरा अवलोकनमा चाहिँ सामेल भयौँ। पहिला चाहिँ हामी पुरैनी तालमा आएका छौँ चरा अवलोकन गर्ने। यसको चाहिँ धेरै फाइदाहरू भएका छन्। यहाँ चाहिँ पुरैनी तालमा देश विदेशबाट अरू आगन्तुक चराहरू पनि आउने गर्छन्, यहाँ बस्छन् अनि यसलाई चाहिँ पर्यटकमा जोड्न सक्यो भने अरू चाहिँ यहाँ स्थानीयहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। यसलाई चाहिँ आम्दानी हुन्छ गर्छ। यहाँहरूले यो सबै दृश्य पनि हेरिसक्नु भएको छ। आशा छ यहाँबाट चाहिँ